Praise God. God has given me the second opportunity this year to share the God's word with all of you. దేవునికి స్తోత్రములు. దేవుడు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో రెండవసారి మీ మధ్య నిలబడి వాక్యం అందించడానికి అనుగ్రహించిన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుకి ఎంతగానో కృతజ్ఞుడిగా ఉన్నాను. I like the body language of this church, Bethlehem. బెత్లెహేమ్ చర్చ్ యొక్క స్వభావము నాకు చాలా నచ్చుతుంది. When I say body language, I am not telling about your gesture or your posture. బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే మీ యొక్క ఎలాగున్నారు ఆ విధంగా చెప్పడం కాదు. How you are sitting and how you are standing and how you talk. I am not mentioning about that. మీరు ఎలాగో కూర్చుంటారు, ఎలాగో మాట్లాడతారు, దాని విషయం నేను మాట్లాడటం లేదు. But this church at least tries to involve every person in the body of Christ to the ministry. క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి పనిచేసే విధానంలో ఈ సంఘం ఉందని నేను చెప్తున్నాను. Although you cannot accommodate everybody in the ministry, but it will, at least you will try to involve every person in the ministry of the Lord. చూడండి, అందరినీ పరిచర్యలో ఇమిడి వాడుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు, కానీ చాలా మటుకు ఎంత వీలైనంత అంతవరకు అందరిని పరిచర్యలో వాడుకుంటూ ఉన్నారు ఈ సంఘంలో. So I like that. That's how the body of Christ should function. నేను దాన్ని ఎంతగానో ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తున్నాను, ఎందుకంటే క్రీస్తు యొక్క సంఘంలో అందరూ ఇలాగ పనిచేయాలి. But one warning is that don't try everybody to become preachers. ఒక హెచ్చరిక ఏంటంటే అందరూ బోధకులుగా ఉండడానికి దయచేసి మీరు ఇష్టపడవద్దు. Because God has given us the various ministries. ఎందుకంటే దేవుడు అనేక పరిచర్యలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. And we have heard many messages about our corrections, edification. చూడండి, మనము సరిదిద్దుకునే విషయంలో, మనకి క్షేమాభివృద్ధి కలిగే విషయంలో చాలా వర్తమానాలు మనం వింటూ ఉన్నాం. You should do this, you don't do that. మీరు ఈ విషయాలు చేయాలి, ఈ విషయాలు చేయకూడదు. So every Sunday we hear such messages. ప్రతి ఆదివారము దేవుని యొక్క వర్తమానం మనం వింటూనే ఉన్నాం. And today the available time is given to me. We are going to have a Bible study on the book of Revelation. ఈ రోజు మన ధ్యానం నిమిత్తమై ప్రకటన గ్రంథం మీద బైబిల్ పఠనం మనము కొంచెం సమయం కలిగి ఉంటాం. So I am not expert on preaching on Revelation. చూడండి, ప్రకటన గ్రంథం గురించి మాట్లాడే విషయంలో నేను చాలా ఎక్స్పర్ట్ అని నేను చెప్పను, కానీ My burden is that I should share the whole counsel of God. దేవుని యొక్క ఆలోచనలన్నీ నేను మీతో పంచుకోవాలనేదే నా యొక్క భారం. So we'll read Revelation chapter 1 verse 1 to 3. ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాల్ని మనం అందరం మార్చి చదువుకుందాం. So we'll read all together. క్షమించండి, అందరం కలిసి 3 వచనాలు చదువుకుందాం. The revelation of Jesus Christ which God gave to him to show unto his servants things which must shortly come to pass. ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానం పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. అతడు దేవుని వాక్యమును గూర్చి యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యమును గూర్చి తాను చూసినంత మటుకు సాక్ష్యం ఇచ్చెను. సమయం సమీపించినది కనుక ఈ ప్రవచన వాక్యం చదువువారు వాటిని విని అందులో రాయబడిన సంగతులను గైకొను వారు for the time is at hand. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious Lord, lovely Father, we come before thy throne of grace, O Lord. Thank you, Lord, the wonderful that you have given unto us, O Lord Father, 66 books to know you and to live for you and to worship you and to glorify you, Lord. Thank you, Lord. You have shared the whole counsel of you, Lord Father, with the humans like us, O Lord Father. Thank you, Lord, every Lord's Day, the word that has been preached from this place, O Lord, in various places and to the churches. You are the Lord, O Lord, who walks among the 7 lampstands, holding the 7 stars in your hand, O Lord. We worship you and thank and praise you. Even this time, O Lord, speak to me and speak to us. Without thy voice, O Lord, we are nothing, O Lord. Father, man's voice brings death, but your voice brings the life, O Lord. Speak to each and every one of us, committing all of us to thy faithful hand. In Jesus' name we pray, Father. Amen. Amen. During World War II, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో one theologian called C.S. Lewis, he wrote a book. సిఎస్ లీవిస్ గారు ఒక థియాలజిస్ట్, ఆయన ఒక పుస్తకం రాశారు. It is a fictitious book or it's called an allegory. It's an imaginary book. అది ఒక ఆలోచించే విధానంలో రాసిన పుస్తకంగా అది ఉంటుంది. The book is called Narnia. నార్నియా అనే దాని మీద రాయబడింది. First it came as a book and then it came as a movie. ఆ యొక్క అది ఫస్ట్ అది
బుక్ పేరు నార్నియా. తర్వాత అది దాని మూవీగా కూడా నార్నియా తీశారు. In that story, because of the fear of bombing, the 4 children were sent to the village side, countryside. చూడండి, ఆ యొక్క బాంబు వేసే ఆ యొక్క పరిస్థితుల కారణం ఉంది కనుక 4 పిల్లల్ని ఒక గ్రామం వైపు నడిపించారు. They were sent to a lecturer, professor's house. ఒక ప్రొఫెసర్ ఇంటికి 4 పిల్లల్ని పంపించారు. Peter, Susan, Edmund and Lucy. పీటర్, సూసన్, ఎడ్మండ్, లూసీ అని 4 పిల్లలు. When these children went to the professor's house, there will be a wardrobe. ఓకే, ఆ 4 పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వారికి ఒక వార్డ్రోబ్ ఇచ్చారు. వార్డ్రోబ్ ఉంది అక్కడ. వార్డ్రోబ్ ఉంది అక్కడ. They entered to the wardrobe and immediately they were in a beautiful beautiful magic world. చూడండి, ఆ వార్డ్రోబ్ లో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వారు ఎంతో ఊహాజనకమైన ప్రపంచంలోనికి వారు వెళ్ళిపోయారు. A beautiful world they will enter. అక్కడ ఒక మంచి రమ్యమైన ఒక లోకంలోనికి వారు ప్రవేశిస్తారు. Beautiful trees will be there. అక్కడ ఎంతో రమ్యమైన చెట్లు ఉంటాయి. And a lot of animals will be there. అక్కడ అనేక జంతువులు ఉంటాయి. And animals will be talking in human languages. అక్కడ జంతువులు మనుషులతో మనుషుల భాష మాట్లాడుతుంటారు. And for that kingdom there will be a lion king. ఆ యొక్క రాజ్యంలో ఒక సింహం ఉంటుంది. And the king name is called Aslan. ఆ యొక్క రాజు పేరు అస్లాన్. And 2 talking animals will meet these children. ఈ యొక్క 2 జంతువులు మాట్లాడుకుంటూ ఈ 4 పిల్లల్ని కలుసుకుంటాయి. Mr. Beaver and Mrs. Beaver. మిస్టర్ బీవర్ మరియు మిస్సెస్ బీవర్. So all that they do is prepare these children to meet the king. వారు చేస్తున్న ఇద్దరు చేస్తున్న పని ఏంటంటే రాజుని వీరు కలుసుకోపోవడానికి వీళ్ళని సిద్ధపరుస్తున్నారు. So they will be preparing the children. They will tell that one day you are going to meet the king. వారు వీరిని పిల్లల్ని ఎలాగ సిద్ధపరుస్తున్నా అంటే పిల్లలు మీరు ఒక రోజు రాజును మీరు కలుసుకోబోతున్నారు అనే విషయాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. When they come near the king, the Susan says, I thought he is a man but he is a lion. How can I meet him? ఇప్పుడు సూజన్ అనే ఈ అమ్మాయి అడుగుతుంది, నేను ఒక రాజును కలుసుకోబోతున్నాను అనుకుంటే నేను ఒక మనిషిని కలుసుకుంటాను. క్షమించండి, ఒక మనిషిని కలుసుకోవాలని అనుకుంటే నేను సింహంని కలుసుకుంటున్నాను ఏంది? Then Mrs. Beaver says, no one can approach the king without their knees knocking. ఎవరు కూడా రాజుని ఎదుర్కొనే మోకాళ్ళ మీదనే వారు వెళ్ళాలని చెప్తున్నారు. Without trembling they cannot meet the king. వారు వణుకుతూ ఉంటేనే తప్ప రాజును వారు ఎదుర్కొనలేరు. But Mr. Beaver says he is a good king, you can meet him. మిస్టర్ బీవర్ గారు చెప్తున్నాడు ఆయన చాలా మంచి రాజు, మీరు ఆయన కలుసుకోవచ్చు. So these days we are gathering as a church. ఈ యొక్క దినాల్లో మనం సంఘంగా కలుసుకుంటున్నాం. We are gathering for Bible study. బైబిల్ స్టడీ కలుసుకుంటున్నాం. We are gathering for the prayer meetings. సంఘ ప్రార్థనకి. We are gathering for the cottage meetings. గృహ కలుస్తున్నాం. And we are gathering for the convocations. కలుస్తున్నాం. And every Sunday we are gathering. ప్రతి ఆదివారం మనం కలుసుకుంటున్నాం. And we are taking part in the Lord's table. ప్రభువు యొక్క బలలో కూడా పాల్గొంటున్నాం. But why we are doing all these things? ఎందుకు ఇవన్నీ ఈ దినాల్లో చేస్తున్నాం? The fact is that we are going to meet the King of Kings. ఒకటి విషయం ఏంటంటే ఒకానొక రోజు మనం రాజును కలుసుకోబోతున్నాం. And that should be in our heart. అది మన హృదయంలో ఉండాలి. Why we are doing all these things? ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం? Because we are going to meet the King of Kings. ఎందుకంటే మనం రాజులకు రాజు అయిన ప్రభువును కలుసుకోబోతున్నాం. Either in his second coming, ఆయన రెండవ రాకడలో అయితేనే, or when God calls you, you are going to stand before the King of Kings. లేక ప్రభువు మనల్ని పిలిస్తే మనము ఆయన సన్నిధిలో నిలబడాలి. So we are doing all these things because with one purpose. మనం ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఒక ఉద్దేశం కొరకే. I believe in this world the greatest sports event is Olympics. నేను నమ్ముతున్నాను ఒక గొప్ప స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఒలింపిక్స్. పెద్ద ఈవెంట్, చాలా పెద్ద ఈవెంట్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఒలింపిక్స్. అట్లీస్ట్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ 4 years. 4 సంవత్సరాలు అథ్లెట్స్ దాని కొరకే సిద్ధపడతారు. టు విన్ దట్ గోల్డ్. ఆ యొక్క పోరాటంలో వారు గోల్డ్ మెడల్ పొందడానికి. బట్ యాజ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, యాజ్ హిస్ పీపుల్, హౌ మచ్ వి ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ సెల్స్. చూడండి, దేవుని యొక్క పిల్లలంగా మనము ఎంతగా సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం. సో గాడ్ హస్ గివెన్ వన్ స్పెషల్ బుక్ టు ప్రిపేర్ us
for his coming. దేవుడు ఆయన రాకడ కొరకే సిద్ధపడడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పుస్తకం మనకు అనుగ్రహించినాడు. That book is called the Revelation. ఆ పుస్తకమే ప్రకటన గ్రంథము. And the theme of the Revelation is, ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ముఖ్య శీర్షిక ఏందంటే, it is written in chapter 11 verse 15. అది 11వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో దాని గురించి రాయబడింది. So 11:15 it says like this, 11వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఈ మాట చెప్పబడుతుంది. all the kingdoms of the earth will become the kingdom of our Lord Jesus Christ. ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యమును, ఆయన క్రీస్తు రాజ్యం ఆయను. All the kingdoms of the earth, ఈ లోకంలో ఉన్న రాజ్యములన్నీ, all the kingdoms, అన్ని రాజ్యములు one day it will become the kingdom of our Lord Jesus Christ. ఒక రోజు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాజ్యంగా చేయబడతాయి. And we are going to rule with him. ఆయనతో కూడా మనం ఏలబోతున్నాం. That's why he has appointed us as kings and priests. అందును బట్టి ఆయన మనల్ని రాజులనుగా, యాజకులనుగా ఆయన మనల్ని నియమించినాడు. We are not ordinary people. మనము సామాన్యమైన ప్రజలము కాదు. We are not just come here to listen and go. మనము కేవలం వచ్చి వినికి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మాత్రం We కాదు. must prepare ourselves for that kingdom. ఆ రాజ్యం కొరకై మనల్ని మనము సిద్ధపరచుకుంటున్నాం. All the kingdoms of this earth will become the kingdoms of our Lord Jesus ఈ Christ. లోకంలో ఉన్న రాజ్యములన్నీ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాజ్యంగా చేయబోతున్నాం. And we are going to rule with him. మనము ఆ రాజ్యంలో ఏలబోతున్నాం. He has appointed us kings and queens. ఆయన మనల్ని రాజులనుగా, రాణులుగా మనల్ని ఏర్పరిచినాడు. So this book, the book of Revelation, prepares for to meet that King of Kings. ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము ఆ రాజులకు రాజుని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపరచబడ్డ పుస్తకం ఇది. But the sad part is, అయితే విచారకరమైంది, so this book is not preached in the churches these days. ఈ యొక్క దినాల్లో ప్రకటన గ్రంథం గురించి మాట్లాడటం లేదు. So I am glad to hear the worship message through our brother, the message about the Revelation, book of Revelation. ఆరాధన వర్తమానంలో కూడా సమూహం ద్వారా ప్రకటన గ్రంథం మీద మాట్లాడటము నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. So 25 times it is written in the book of Revelation, unto the churches, unto the churches and unto the churches. 25 సార్లు ప్రకటన గ్రంథంలో సంఘములకు చెప్పబడుతున్న మాట అనేది చెప్పబడుతుంది. But this message is not being given to the churches today. అయితే ఈ యొక్క గ్రంథంలోని వర్తమానము ఈ సంఘములలో ఈ దినాల్లో చెప్పబడటం లేదు. And 7 epistles, 7 letters, the Holy Spirit says, he that hear, let him hear what the Spirit says to the churches. 7 సంఘములకు చెప్తున్న మాటలు ఏంటంటే, చెవిగలవాడు వినుగాక అని సంఘములకు స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. 7 times he says. 7 సార్లు దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. But we don't hear his voice. అయితే మనం ఆ యొక్క స్వరం వినటం లేదు. Because this message is not being preached in the churches these days. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వర్తమానాలు ఈ యొక్క దినాల్లో ప్రకటించబడటం లేదు. Sometimes the Holy Spirit asks us to repent. కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని పశ్చాత్తాపడం అని చెప్తున్నాడు. But we don't repent of our sins. అయితే మన పాపముల విషయమే మనం పశ్చాత్తాపడం. అలాగే Sometimes the Holy Spirit warns us the consequences of your life. నీ యొక్క జీవితం యొక్క పరిస్థితులు ఏమైపోతున్నాయని పరిశుద్ధాత్ముడు హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు. But we don't heed for the warnings. అయితే ఆ హెచ్చరికను మనం స్వీకరించము. Sometimes the Holy Spirit gives the promises for the overcoming life. కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్ముడు జయ జీవితం కలిగి ఉండడానికి వాగ్దానాలు ఇస్తూ ఉంటాడు. But we don't live as overcomers. అయితే మనము జయ జీవితం కలిగిన వారంగా Because ఉండము. we don't believe the promises or the crowns what the Lord has kept for us. ఎందుకంటే ప్రభువు ఆ యొక్క వాగ్దానాలు మన కొరకు ఎందుకు అనుగ్రహించాడనే గ్రహింపు మనం కలిగి ఉన్నాము. Why this book is not preached in the churches? ఎందుకు ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము సంఘములలో బోధించబడటం లేదు? This is not written for the scholars. ఇది స్కాలర్స్ పండితుల కొరకు రాయబడలేదు. This is not written for the theologians. చూడండి, తత్వశాస్త్రం బాగా తెలిసిన వారి కొరకు రాయబడలేదు. So this is written for the ordinary people. సామాన్యమైన ప్రజల కొరకే ప్రకటన గ్రంథం రాయబడింది. If you take the plain truth of the book, it is very easy to understand. చూడండి, ఎంతో సామాన్యంగా ఈ పుస్తకం యొక్క అర్థం తీసుకుంటే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. Why people don't preach from this book? ఎందుకు ప్రజలు ఈ పుస్తకం మీద మాట్లాడరు? The first reason is that because they don't understand it. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే దీన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. Because lot of symbols are used in that book. చాలా సింబల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు కనుక అర్థం కాకుండా ఉండవచ్చు. Secondly, రెండవది, these books there are lot of judgments and attacks and so many things, so many judgments are there. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పుస్తకంలో ఎన్నో న్యాయమైన తీర్పులు, ఎన్నో అటాక్స్ ఉంటాయి కనుక సరిగా చెప్పలేకపోవచ్చు. And some preachers they think, why speak about judgments? Speak the nice thing to the people so that they will be nice to us. ఇంకా కొంతమంది బోధకులు ఎందుకంటే చెప్పారంటే న్యాయము తీర్పులు అని చెప్తే బాగుండదు కనుక
కొన్ని మంచి పదాలు ఆశీర్వాదాలు దాని గురించి మాట్లాడుతుంటారు. Today 90% of preachers, they are preaching the prosperity gospel. 90% మంది బోధకులు ఆశీర్వచనపు మాటలు ఆ బోధలే చేస్తూ ఉన్నారు. They don't speak about the sin. వారు పాపం గురించి మాట్లాడరు. They don't speak about the wrath of God. దేవుని యొక్క ఉగ్రత గురించి వారు మాట్లాడరు. And they don't speak about the judgment of God. దేవుని యొక్క తీర్పును గురించి కూడా వారు మాట్లాడరు. And they don't speak about the eternal hell. నిత్య నరకం గురించి కూడా వారు మాట్లాడరు. You know how they preach? చూడండి, మీకు తెలుసా వారు ఎలా మాట్లాడతారో? You name it and claim it. మీరు దీన్ని ఎన్నిక చేసుకొని క్లెయిమ్ చేసుకోండి. You tell it and get it. మీరు దాన్ని అడగండి, పొందుకోండి. What you speak, it will come to you. మీరు ఏది మాట్లాడతారో అది మీకే వస్తుంది తిరిగి. If you say helicopter, helicopter will come on your top of your house. మీరు హెలికాప్టర్ అడగండి, మీ ఇంటి పైకి హెలికాప్టర్ వస్తుందంట. They don't speak about the sin. వారు పాపముల గురించి మాట్లాడరు. They don't speak about the God's judgments. దేవుని యొక్క తీర్పును గురించి మాట్లాడరు. They don't speak about the eternal hell. నిత్య నరకముల గురించి వారు మాట్లాడరు. So they say, why speak about the negatives? Let us speak only the positives. ఎందుకండి నెగటివ్ విషయాలు మాట్లాడాలి, పాజిటివ్ గానే కొంచెం మాట్లాడుకుందాం అంటారు. And thirdly, why they don't preach means, మూడవది వారు ప్రకటన గురించి మాట్లాడరు ఎందుకంటే, so on these books there are various interpretations. ఈ యొక్క గ్రంథం మీద అనేక ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉన్నాయి. దీని మీద if I preach like this, what the people will think? నేను ఈ విధంగా బోధిస్తే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు? Whether they will call me next time or not. వారు నెక్స్ట్ టైం నన్ను పిలుస్తారా పిలవరు? This Anthony brother preaches some sort of contradictions. ఈ యొక్క యాంటనీ బ్రదర్ కాంట్రడిక్షన్స్ ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. So there will be a lot of confusions. ఎంతో గందరగోళం ఉంటుంది. Because lot of interpretations are there. ఎందుకంటే చాలా విషయాలు చాలా విధాలుగా అర్థం చేసుకునే రీతి ఉంది కనుక. One group says this what is written in the Revelation, book of Revelation, it's already happened in the history. ఒక గుంపు ఏం చెప్తారంటే ప్రకటన గ్రంథంలో జరిగిన ఈ విషయాలన్నీ అప్పటికే జరిగిపోయినాయని కొంతమంది చెప్తారు. It's already happened. It's not a prophetical book. ఇది అప్పటికే జరిగిపోయిందండి, ఇది ప్రవచనమైన not the things which is going to happen. జరగబోయే విషయాలను ప్రకటించేది కాదు అని చెప్తారు. So it's already happened in the first century. ఇది మొదటి శతాబ్దంలోనే జరిగిపోయాయి అని చెప్తారు. The first century the enemy of church was the Judaism. ఆ యొక్క మొదటి శతాబ్దంలో దేవుని యొక్క సంఘానికి శత్రువు యూదులే. And they overcome that enemy. వారు ఆ శత్రువుని జయించారు. And after second century the Romans came. రెండవ శతాబ్దంలో రోమీయులు వచ్చారు. They persecuted the church. వారు సంఘాన్ని హింసించారు. So the church has overcome the Romans enemy. ఆ యొక్క సంఘాన్ని కూడా ఈ యొక్క రోమీయుల మీద. So it's already happened in the history. Why preach about the book of Revelation? ఈ విషయాలన్నీ జరిగిపోయినాయి, ఎందుకు ప్రకటన గురించి మనం మాట్లాడాలి? And some people they say it's an idealistic. కొంతమంది చెప్తారు ఇది చాలా ఐడియల్ గా ఉంటుందండి. So they say like this. వారు ఈ విధంగా అంటారు, the book of Revelation is the only conflict between good and evil. ప్రకటన గ్రంథము మంచికి చెడుకి మధ్యలో ఉండేదని చెప్తూ ఉంటారు. It's a book of only conflicts about good, Satan and God. అది దేవునికి శత్రువుకి మధ్యలో జరిగే ఆ వాదన గురించి అక్కడ ఉంటుందండి అని చెప్తారు. Some people say it is fully going to happen in future. కొంతమంది చెప్తారు ఇవి జరగబోయే విషయాల గురించి ప్రకటన గ్రంథం రాయబడిందని. So there are lot of interpretation. అనేకమైన అర్థం చేసుకునే విధానంలో avoid the confusion, they avoid the teaching of this book. ఈ యొక్క గందరగోళాన్ని తప్పించుకోవడానికి ఈ పుస్తకం మీద మాట్లాడరు. But the Revelation, the book of Revelation is a very very important book. అయితే ప్రకటన గ్రంథము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన గ్రంథం ఇది. Because of the blessings that is bestowed upon us when we read and hear and obey this book. ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని మనం చదివి ఈ యొక్క మాటలకు విధేయత చూపించినప్పుడు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు మన మీదకి వస్తాయి. There are 7 blessings written in this book. ఈ యొక్క గ్రంథములో 7 ఆశీర్వాదాల గురించి రాయబడినాయి. Chapter 1 verse 3. మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. Blessed is the person who read, hear and who keep the commandments of this book. ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వాటిని విని అందులో రాయబడిన సంగతులను గైకొను వారును ధన్యులు. When the book says when you hear these words, when you read this verse and you obey this verse, you are blessed. When God says like that, we should read it and obey it and hear it. చూడండి, ఈ యొక్క గ్రంథములో ప్రవచన వాక్యం చదువువాడును వినువాడును గ్రహించువాడును ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ధన్యులని దేవుని వాక్యం చెప్తుందంటే ఈ పుస్తకం మనం ఖచ్చితంగా God is really blessing us. ఎందుకంటే అది నిజంగా మనకు ఆశీర్వాదకరమైన గ్రంథం. And second blessing is in chapter 14 verse 13. రెండవ ఆశీర్వాదము 14వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో అది ఉంటుంది. Blessed are those who die in the Lord.
ఇప్పటి నుండి ప్రభునందు మృతినందు మృతులు ధన్యులని రాయబడును. And third blessing is in chapter 16 verse 15. 16వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మూడవ ఆశీర్వాదం ఉంది. Behold, I am coming quickly. ఇదిగో నేను Blessed are those who keep their garments clean. తాను దిగంబరుడుగా సంచరించిన జనులు తన దిశను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వస్త్రం కాపాడుకున్నవాడు ధన్యుడు. And chapter 19 verse 9, 19వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో చూస్తే blessed are those who are invited for the marriage of the lamb. గొర్రె పిల్ల పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులని రాయము. And chapter 20 verse 6, 20వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూస్తే blessed are those who take part in the first resurrection. రెండవ మరణమునకు పునరుత్థానం అట్లే చెప్పండి. పునరుత్థానముగా పాలుగలవారు ధన్యులు. Blessed are those who take part in the first resurrection. మొదటి పునరుత్థానములో పాలుగలవారు ధన్యులు. And lastly, chapter 22 verse 7, 22:7వ వచనం, behold, I am coming quickly. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను. Blessed are those who keep his commandments. ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యమును గైకొనువాడు ధన్యుడు. So this book is very important because of the blessings that bestowed upon us. మనకి దేవుడు అనుగ్రహించబోయే ఈ ఆశీర్వాదాలు మనకి ఉండినందున ఈ పుస్తకం గ్రంథం చాలా ప్రాముఖ్యం. Secondly, the book of Revelation is very important because the climax of the story is written in this book. చూడండి, ఈ యొక్క గ్రంథము రెండో విధానంలో ప్రాముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే చివరిగా వచ్చే లోపలికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను ఇక్కడ చెప్తుంది. Bible speaks of only one story. బైబిల్ కేవలం ఒక కథను గురించే మాట్లాడుతుంది. If at all you want to tell what is that story, ఆ కథను గురించి నువ్వు చెప్పదలుచుకుంటే it is the story of our redemption. అది మనల్ని విమోచించిన ప్రక్రియ. From Genesis to Revelation, it speaks of one story. ఆదికాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఒక కథనే మాట్లాడుతుంది. It is the story of redeeming the sinners. చూడండి, పాపులను విమోచించే కథగా ఈ పుస్తకం చెప్తుంది. So the story of redemption started in the book of Genesis. ఈ యొక్క విమోచన యొక్క కథ ఆదికాండంలో ప్రారంభించబడింది. And it goes throughout the Bible. ఆ పుస్తకం బైబిల్ అంతా వెళ్తుంది. And the climax we see in the book of Revelation. దాని యొక్క ముగింపు ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. So without the book of Revelation, the Bible will be incomplete. చూడండి, ప్రకటన గ్రంథం లేకపోతే బైబిల్ సంపూర్ణంగా అది లేదు. If you have read 65 books, you have to read the 66th book. That book is Revelation. మీరు 65 పుస్తకాలు చదివినప్పటికీ 66 పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా చదవాలి. అది కూడా ప్రాముఖ్యమే. And thirdly, మూడవది, this book prepares us for his coming. ఈ ఆయన రాకడ కొరకై మనల్ని ఈ గ్రంథము సిద్ధపరుస్తుంది. And fourthly, this book speaks of the beauty of our Lord Jesus Christ. మన ప్రభు యొక్క సౌందర్యమును, ఆ గొప్పతనాన్ని గురించి ఈ ప్రకటన గ్రంథం మాట్లాడుతుంది. And in the Gospels we see his earthly life. సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన భూ సంబంధమైన జీవితాన్ని గురించి చూస్తాం. And the book of Hebrews we see his interceding ministry in the heavenly places. హెబ్రీ గ్రంథంలో చదివితే ఆయన మన కొరకే విజ్ఞాపన చేయుచున్న విషయాలన్నీ అక్కడ మనం చూస్తాం. But if you read the book of Revelation, we see the resurrected Christ. మనము ప్రకటన గ్రంథం చూసినట్లయితే పునరుత్థానుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అక్కడ చూస్తాం. We see his glory. ఆయన మహిమను మనం చూస్తాం. We see his dominion. ఆయన అధికారంను మనం చూస్తాం. And we see his kingship. ఆయన రాజరికాన్ని మనం చూస్తాం. And we see his authority. ఆయన అధికారంను కూడా మనం చూస్తాం. And we see him as the judge. ఆయన తీర్పరిగా కూడా చూస్తాం. And we see him as the sovereign God. ఆయన సర్వాత్రికమైన దేవుడు అని మనం చూస్తాం. If you want to see the beauty of our Jesus, we should read the book of Revelation. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సౌందర్యాన్ని మనం చూడాలంటే ప్రకటన గ్రంథం మనం చదవాల్సిందే. And also this book warns us, if you reject Christ and if you reject the warnings, the consequences what you are going to face. ఒకవేళ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని తృణీకరిస్తే, ఆయన్ని స్వీకరించకపోతే దానివల్ల వచ్చే పరిణామాలు కూడా, హెచ్చరికలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. And lastly, this book says the conditions of the world before his coming. ఆయన రాకడకి ముందు ఈ యొక్క భూలోకంలో ఏం జరగబోయే విషయాలు కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడినాయి. How the world will be. ఈ లోకం ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తుంది. So if you look around the world today, ఈ లోకంలో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే we are just in the days just before his coming. మనము ఆయన రాకడకు అతి సమీపంగా ఉన్న దినాల్లో మనం నివసిస్తున్నాం. So
people, because they complicate giving lot of interpretations, so they confuse themselves and they stopped preaching on this book. ఈ యొక్క పుస్తకం మీద అనేకమైన రీతిలో అర్థం చేసుకున్న విధానమును బట్టి ఆ యొక్క అయోమయం స్థితిలోకి వెళ్ళిన కారణమును బట్టి ప్రజలు దీని గురించి మాట్లాడటం. The truth is that this is written for the churches. సత్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్రంథము సంఘముల కొరకే రాయబడిన మాటలు. The church should hear these messages these days. సంఘము ఈ యొక్క వర్తమానాలు ఈ యొక్క దినాల్లో వినాలి. And we must prepare for his coming. ఆయన రాకడ కొరకే సిద్ధపడాలి. And we are going to meet that King of Kings. మనం ఆ రాజులకు రాజుని కలుసుకోబోతున్నాం. So that is why we are doing all these things. అందుని బట్టే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేస్తున్నాం. So in Revelation chapter 1 verse 19, ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో మనం చూస్తే the outline is given in this book. ఈ యొక్క పుస్తకం గురించిన అవుట్లైన్ ఇక్కడ ఇవ్వబడుతుంది. Only 3 things are written in this book. ఈ యొక్క పుస్తకంలో 3 విషయాలు ప్రత్యేకంగా రాయబడినాయి. What you have seen, నువ్వు చూచిన వాటిని, the things that are, ఉన్న వాటిని, and things that are going to happen. కలగబో వాటిని. Only three things. ఈ 3 విషయాలు రాయబడినాయి. I am not telling this. నేను ఈ మాటలు చెప్పటం లేదు. But our Lord Jesus himself has said this. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే ఈ 3 విషయాలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. It's very simple it is. చూడండి చాలా సామాన్యంగా ఉన్నాయి కదా. What is there in the book of Revelation? ప్రకటన గ్రంథంలో ఏమున్నాయి? Only 3 things. కేవలము 3 విషయాలే ఉన్నాయి. The things you have seen, చూచిన వాటిని, the things that are today, ఉన్న వాటిని, and things that are going to happen in future. వీటి వెంట కలుగబో వాటిని. What are the things he has seen? ఆయన చూసినవి ఏంటివి? He seen the glory of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మహిమను చూస్తూ వచ్చారు. He was walking in the midst of the 11 lampstand. ఆ 11 దీప స్తంభముల మధ్య ఆయన సంచరిస్తూ ఉన్నాడు. And he is holding the 7 stars in his hand. ఆయన చేతిలో 7 నక్షత్రములు ఆయన కలిగి ఉన్నారు. So today where is Jesus? ఈ రోజు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు? He is in our midst. ఆయన మన మధ్యలో వసిస్తూ ఉన్నారు. He is not sitting. ఆయన కూర్చొని ఉండలేదు. He is walking in our midst. ఆయన మన మధ్యలో నడుస్తూ సంచరిస్తూ ఉన్నారు. The sad thing, you know, విచారం ఏంటంటే when you come to the church, మీరు సంఘంలోనికి వస్తే you think that you are coming to a building, మీరు ఒక ఏదో కట్టడంలోనికి వచ్చినారనుకుంటున్నారు. or you are coming to a group, లేదంటే ఒక గుంపుగా మీరు చేరి వస్తున్నారు. but the truth is that అయితే సత్యం ఏంటంటే you are coming to the very presence of God. మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికే మీరు వస్తున్నారు. So many people, they don't realize this. చూడండి చాలా మంది ఈ విషయాన్ని గ్రహించరు. That's why they're sitting, they think something, walk here and there and see this side and that side. అందుకని చాలా మంది వస్తారు, కూర్చుంటారు, అక్కడికి నడిచి వెళ్తూ బయటికి వెళ్తూ ఉంటారు, వస్తుంటారు. They don't realize we are in the presence of the Lord. వారు దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుడు మనలో మధ్యలో ఉన్నాడని గ్రహించారు. So where is Jesus now? ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడు? He is walking in our midst. ఆయన మన మధ్యలో సంచరిస్తూ We are ఉన్నాడు. gathered around him. ఆయన చుట్టూ మనం చేరవచ్చు. We should enjoy his presence. ఆయన సన్నిధిని మనం ఆనందించేవారు. When you come to the house, మనం ఇంటిలోనికి or వచ్చి, before you come to the house, లేదంటే మీరు ఇంటిలోనికి రాకముందు you must say, Lord, I am going to your presence. ప్రభువా నేను నీ యొక్క సన్నిధిలోనికి వెళ్తున్నాను. And through the Holy Spirit help me to enjoy your presence. ప్రభువా పరిశుద్ధాత్మ చేత మీ యొక్క సన్నిధిని నేను అనుభవించడానికి. In your presence there is fullness of joy. ప్రభువా నీ యొక్క సన్నిధిలో నిత్య సుఖములు కలవు. So there is blessing in his presence. ఆయన యొక్క సన్నిధిలో ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. So we see he is in the midst of, he is walking among the 7 lampstands. ఆయన 7 దీప స్తంభముల మధ్య ఆయన సంచరించేవాడుగా and he is holding the 7 stars in his hands. ఆయన 7 నక్షత్రములు ఆయన తన చేతిలో పట్టుకొని. Whoever gives the message today, ఎవరైతే వాక్యం వింటున్నారో, whoever gives the message today, ఎవరైతే వర్తమానం అందిస్తున్నారో, they must be in the hand of God. వారు మొదటగా దేవుని యొక్క చేతిలో ఉండాలి. So God is giving the messages to the churches. దేవుడే సంఘములకు వర్తమానాలను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. So when God speaks through his servants, దేవుడు తన దాసుల ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. we must obey it. మనము విధేయత we must apply it to our hearts. అది మన హృదయాలకు అవలంబించుకోవాలి. So he is speaking the messages to the churches today. ఇప్పుడు సంఘములకు ప్రభువే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And secondly, things which are, what are the things today in the churches? రెండవది సంఘములో ఉన్న వాటిని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. That is written in chapter 2 and verse 3, 2 and 3. రెండవ అధ్యాయం 2-3 ఆ మాటలు రాస్తూ ఉన్నారు. 7 letters he has written to us. 7 లెటర్స్ ఆయన రాస్తూ ఉన్నారు. How are the churches today? సంఘాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? How is their love towards the Lord? వారు ప్రభువుని ప్రేమించే విషయంలో how is the works towards the Lord? వారు క్రియలు ప్రభు విషయంలో ఎలా ఉన్నాయి? How is their fellowship? వారి సహవాసం ఏ విధంగా ఉంది? How
is their faithful? వారి యొక్క ఏ విధంగా విశ్వాసం. The Lord knows everything today. How are the churches today? సంఘంలో జరిగే విషయాలన్నీ ప్రభు స్పష్టంగా ఎరిగి ఉన్నాడు. And thirdly, మూడవది, what is going to happen? జరగబోయే విషయాలు. That is written in the book of Revelation. అది ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి. Chapter 4 verse 1. 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. John hears the voice from above, come up here. యోహాను, నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వని వలె నాతో మాట్లాడుక వింటిని. That speaks of the rapture of the church. అది సంఘము ఎత్తబడే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది. And chapter 6 to 18, no word church, the word is not written in the book of Revelation. 6 నుంచి 18 అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే సంఘము గురించిన మాట ఎక్కడ రాయబడలేదు. Once the church is raptured, ఎందుకంటే ఒక్కసారి సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత, and in the chapter 4 we see the scene, the worship meeting in the heavenly places. 4వ అధ్యాయంలో పరలోకంలో జరగబోయే ఆరాధన అంతా అక్కడ చూస్తున్నాం. So chapter 4 we worship for his creation. 4వ అధ్యాయంలో ఆయన సృష్టి విషయమై మనం ఆరాధిస్తాం. And chapter 5 we worship him for his redemption. 5వ అధ్యాయంలో ఆయన చేసిన విమోచన కార్యమును బట్టి మనం ఆరాధిస్తాం. And chapter 6 to 18 we see the judgments. 6 నుంచి 8 అధ్యాయాల్లో చూస్తే ఆయన న్యాయపు తీర్పుని గురించి చూస్తాం. Chapter 6 and 7 we see the seal judgments. 6, 7లో అక్కడ ముద్ర వేయబడినాక జడ్జిమెంట్స్ చూస్తాం. And chapter 8 to 11 we see the trumpet judgments. 8 నుంచి 11 చూస్తే బూర ధ్వని యొక్క తీర్పుని గురించి వింటాం. And chapter 12 to 14 we see the seven signs. 12 నుంచి 14 చూస్తే 7 గుర్తులను గురించి చూస్తాం. And chapter 16 to 18 we see the bowls, 7 bowls judgments. 16 నుంచి 18లో ఆ యొక్క గోళం, అది దాని యొక్క తీర్పుల గురించి మనం చూస్తాం. ఈ లోకంలో ఉన్న రాజ్యాలన్నీ ఆయన రాజ్యంగా. There will be only one king for the entire world. ఈ లోకానికి అంతటికి అప్పుడు కేవలం ఒక్క రాజు మాత్రమే. And we are going to rule with him. మనము ఆయనతో కూడా ఏలబోతున్నాం. So it's a wonderful book it is. చూడండి, ఎంతో మంచి excites us and thrills us for and prepares us for his coming. ఇది మనల్ని ఎంతో ఆశను రేకెత్తించి ఆ యొక్క రాజ్యం కొరకై సిద్ధపడడానికి సిద్ధపరుస్తుంది. It is not the revelation of John, but it is the revelation of Jesus Christ. చూడండి, ప్రకటన గ్రంథం అంటే యోహాను భక్తుడు కలిగిన దర్శనం అనే కాదు గాని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రత్యక్షపరచడమే ఈ పుస్తకం. Revelation means disclosing or unveiling. ప్రకటించడము, ప్రత్యక్షత అంటే ఒక తెరను లేకుంటే ఒక విషయాన్ని బహిర్గతం చేయడమే. What is hidden in the Old Testament, ఏదైతే పాత నిబంధన గ్రంథంలో మరుగు చేయబడిందో, what has been kept secret in the olden days, ఆ పాత యొక్క దినాల్లో ఏదైతే మర్మముగా ఉంచబడుతూ all that was hidden now it is revealed. ఏదైతే మర్మముగా దాచబడిందో అదంతా ఇప్పుడు బహిర్గతమైంది. I'll tell you in a simple way. చాలా సామాన్యంగా నేను చెప్తాను. During Christmas you have a Christmas programs. క్రిస్మస్ సమయంలో మన క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ కలిగి ఉంటాం. There will be a big screen here. ఇక్కడ ఒక పెద్ద స్క్రీన్ కడతారు. And behind the screen I think that our organizers may be preparing the children or something. చూడండి, ఆ స్క్రీన్ వెనకాల ఆర్గనైజర్స్ పిల్లల్ని ఆ స్కిట్ కొరకై వారిని సిద్ధపరుస్తూ ఉంటారు. We will be sitting there on the chair. మనమందరము చైర్లో కూర్చొని ఉంటాం. We see the screen, మనం ఆ యొక్క స్క్రీన్ ని చూస్తాం గానీ but we don't understand what is behind the screen. ఆ స్క్రీన్ వెనకాల ఏం జరుగుతుండేది మనకు తెలియదు. So all that we are waiting is when this screen will be unveiled. మనము ఎంతగానో ఆశతో వేచి ఉండేది ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ ఎప్పుడు తీసివేయబడుతుంది అనేది ఆశతో చూస్తాం. That is the book of Revelation. అదే ప్రకటన గ్రంథము. God has kept many things secret. దేవుడు ఏదైతే సీక్రెట్ గా ఉంచినాడో, many prophets they could not understand it. చాలా మంది ప్రవక్తలు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. They wrote it but they could not understand it. వాళ్ళు రాశారు కానీ అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. But when we come to the book of Revelation, అయితే ఎప్పుడైతే ప్రకటన గ్రంథం మీదకి వస్తామో, so God revealed it. దేవుడు సమస్తమును బహిర్గతం చేశారు. It is a revelation of Jesus Christ. ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తనను తాను బయలుపరచుకోవడం. The revelation of his glory. ఆయన మహిమను మనకు ప్రత్యక్షపరచడం. The revelation of his dominion. ఆయన యొక్క సర్వాధికారాన్ని చూపించడం. The revelation of his judgments. ఆయన ప్రభావం, ఆయన తీర్పును గురించి చెప్పడం. The revelation what he has prepared for those who he has chosen. ఆయన ఏర్పరచుకోబడిన ఆ జనాలకు ఆయన ఏమైతే చూపించబోతున్నారో. So we should see that what is been revealed there. మనము ఏదైతే ప్రత్యక్షపరచబడుతుందో అదంతా ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తాం. Who gave this revelation? ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత ఎవరిచ్చారు? God the Father gave it to his son Jesus. తండ్రి అయిన దేవుడే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అనుగ్రహించినాడు. The initiator is the God the Father.
చూడండి, దాన్ని ప్రారంభించినది తండ్రి అయిన దేవుడు. Who created the universe? ఈ యొక్క సృష్టిని అంతా ఎవరు సృష్టించారు? Difficult. Who created the universe? The Father planned it. తండ్రి అయిన దేవుడు దీనికి ప్లాన్ designed it. ఆయన దీనికి రూపకర్త. Our Lord Jesus Christ spoke it. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక మాట పలికినాడు. He created it. ఆయన సృష్టించాడు. The Holy Spirit moved over it. పరిశుద్ధాత్ముడు దాని మీదకి మూవ్ అవుతూ వచ్చాడు. He did everything. He organized everything. ఆయన సమస్తమును ఆర్గనైజ్ చేస్తూ So వచ్చాడు. the triune God is involved in the creation. త్రిత్వమైన దేవుడు సృష్టిని క్రియేట్ చేసే విషయంలో పని కలిగి ఉంటూ వచ్చాడు. What about our salvation? మన రక్షణ విషయం ఏం జరిగింది? Who saved us? ఎవరు మనల్ని రక్షించారు? God the Father planned our salvation. తండ్రి అయిన దేవుడు మన రక్షణ విషయమైన ప్రణాళిక చేస్తూ వచ్చాడు. And our Lord Jesus Christ has accomplished it. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు దాన్ని నెరవేరుస్తూ వచ్చారు. The Holy Spirit has applied to our hearts. పరిశుద్ధాత్ముడు దాన్ని మన హృదయములకు అప్లై చేస్తూ Then వచ్చారు. we believed and became believers. మనం ఎప్పుడైతే ఆయనను ఎందు నమ్మిక ఉంచినామో అప్పుడు మనం కూడా ఆయన బిడ్డలమైనాం. So the triune God is involved in our salvation. మన రక్షణ విషయంలో త్రిత్వమైన దేవుడు కార్యము చేస్తూ వచ్చారు. Same way this book of Revelation, who revealed it? అదే రీతిలో ప్రకటన గ్రంథము ఎవరు బయలుపరుస్తూ వచ్చారు? The Father initiated it. తండ్రి అయిన దేవుడు దాన్ని ప్రారంభించాడు. And he gave it to his son. ఆయన తన కుమారుని అనుగ్రహించినాడు. What the son did? కుమారుడు ఏం చేస్తూ He వచ్చాడు? sent his angel ఆయన తన దూతల్ని పంపినాడు. and signified it to his servant John. అది తన దాసుడైన యోహానుకు స్పష్టంగా బయలుపరుస్తూ To వచ్చాడు. whom he has communicated? ఇప్పుడు ఎవరితో ఆయన సంభాషిస్తూ వచ్చాడు? He communicated to his servant John. ఆయన తన దాసుడైన యోహానుకు దాన్ని తేటగా బయలుపరుస్తూ వచ్చాడు. So he did not reveal it to everybody. చూడండి, ఇది అందరికీ తేటగా బయలుపరచబడలేదు. God reveals his secrets to his servants. చూడండి, దేవుడు తన రహస్యాలని తన దాసులకు మాత్రమే బయలుపరిచినాడు. So first verse it says like this. మొదటి వచనమే ఈ విధంగా He చెప్పబడుతుంది. gave unto him to show unto his servants. యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత. In the original thing it is bond servant, slaves. చూడండి, ఇంకా ఒరిజినల్ మీనింగ్ దీని అర్థం ఏంటంటే బానిసలకు అనే అర్థంతో వస్తుంది. See this title, the servant, the title no servant, దాసుడు అనే ఈ యొక్క పదానికి అర్థము or bond servant, లేదంటే దైవ సేవకుడు. it apply to every child of God who has been washed by the blood of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తం చేత కడుగబడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క నామము ఇవ్వబడింది. Throughout the Bible, బైబిల్ అంతటిలో who is a God servant? ఎవరు దైవ సేవకుడు? Who has been chosen by God for his purposes. ఎవరైతే దేవుడి చేత ఆయన ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి ఏర్పరచబడినారో వారికే. Every child of God, ప్రతి ఒక్క దేవుని యొక్క బిడ్డ, every person who is born again, ప్రతి ఒక్క తిరిగి జన్మించిన who has been sealed with the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ చేత ఎవరైతే ముద్రించబడ్డారో, who is the partakers of the life of Jesus, ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో పాలువారే, every child of God is the servant of God. ప్రతి దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యొక్క సేవకుడే. But what we do now, మనమైతే ఏం చేస్తాం తెలుసా? in our churches, మన సంఘాల్లో God's servant means దైవ సేవకుడు అంటే he should have a white shirt and a white pant. ఆయన వైట్ షర్ట్ వైట్ ప్యాంట్ కలిగి వేసుకుని So ఉండాలి. we call them a servant and we think he is the mediator between God and us. మనం అనుకుంటాము ఈయన దాసుడు, దేవునికి మనకు మధ్యవర్తి ఈయన అని అనుకుంటూ ఉంటాం. I am sorry if I am criticizing. చూడండి, నేను ఇది క్రిటిసైజ్ గా If you have మాట్లాడుతున్నాను. God's servant, you have it God's servant. మీరు దైవ సేవకుడుగా కలిగి ఉంటే కలిగి ఉండండి. But never think if you are born again you are not a servant of God. Never think like that. మీరు తిరిగి జన్మించబడిన తర్వాత దైవ సేవకుడు నేను కాను అని దయచేసి మీరు అనుకునవద్దు. So you are also a servant of God. మీరు కూడా దైవ సేవకుడే. And we have no mediator except our Lord Jesus Christ. మనకు మధ్యవర్తి అనే వారు ఎవరు లేరు, కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. Never think a God servant or a pastor is only the mediator through whom we can approach God. చూడండి, ఎప్పటికీ కూడా మీరు ఒక పాస్టరు, ఒక దైవ సేవకుడు దేవునికి మనకు మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి అని మీరు ఎప్పటికీ అనుకునవద్దు. So we are all children of God. మనమందరం దేవుని యొక్క పిల్లలమే. But God in his infinite mercy and grace, God has assigned a special job for them. చూడండి, దేవుని యొక్క అనంతమైన జ్ఞానములో, ఆ కృపలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని And we should respect them and honor them. చూడండి, మనం వారిని గౌరవించాలి, వారిని చూసుకోవాలి. But we should never think they are the mediator between God and us. ఎప్పటికి కూడా దేవునికి మనకి మధ్యలో ఉన్న మధ్యవర్తి అని ఎప్పటికీ అనుకోకూడదు. In some churches they fall at the feet of the God servants. కొన్ని చర్చెస్ లో నేను చూస్తాను,
పాస్టర్లకు సాగిలపడుతూ ఉంటారు. Even angels, they don't accept that. చూడండి, దూతలు కూడా ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకో. They say, don't fall at my feet, fall at the feet of God. దూతలు కూడా అయ్యా మా కాళ్ళ మీద పడవద్దండి, దేవుని కాళ్ళ మీద పడండి అని చెప్తారు. And these so-called servants, God servants or pastors, they will be so happy when the people fall at their feet. ఈ యొక్క దైవ సేవకులు, ఈ యొక్క పాస్టర్లు కొన్ని చోట్ల చూస్తే వారి ఎదుట సాగిలపడుతూ ప్రజలు ఉంటే సంతోషిస్తూ ఉంటారు. So it is applied for every child of God. చూడండి, ఇది ప్రతి ఒక్క దేవుని బిడ్డకి అప్లై చేసుకునే విషయం. We are all born servants, the slaves to the Lord Jesus Christ. మనమందరము ఆ యొక్క బానిసలముగా, దాసులముగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి ఉన్నాం. Why we are born servants? ఎందుకు మనము బాండ్ స్లేవ్స్ అని చెప్తున్నాం? Because we are purchased with a price. ఎందుకంటే మనము ఆయన స్వరక్తం చేత కొనబడిన వారు. Not silver and gold, వెండి బంగారం చేత కాదు, with this precious blood. ఆయన ప్రశస్తమైన రక్తం should be in our heart. అది మన హృదయంలో ఉండాలి. God has purchased me. దేవుడు మనల్ని కొన్నాడు. Not with silver and gold, వెండి బంగారముల చేత కాదు, but he has purchased me with this precious blood. తన ప్రశస్తమైన రక్తం చేత. To be servant, మనము ఆయన దాసులుగా ఉండాలి. serve him, ఆయనను సేవించాలి, worship him, ఆయనను ఆరాధించాలి, and to do whatever he says to me to do. ఆయన చెప్పినది ఏదైతే చెప్పినాడో చేయడానికి. So we should have that feeling in our hearts. అటువంటి ఫీల్ మనము మన హృదయాల్లో కలిగి ఉండాలి. Born servant means, చూడండి, బానిస అని అర్థం ఏంటి? we belong to the master. మనము యజమానునికి చెందినటువంటి వారము. Our lock, stock, barrel, everything belongs to the Lord. చూడండి, మన యొక్క సమస్తమును ప్రభువునకు చెందినదే. My talents, my body, my thinking, my house, my treasure, my money, my time, everything belongs to the Lord. నా తలాంతు, నా శరీరము, నా ఇల్లు, నా యొక్క డబ్బు అన్ని కూడా నా ప్రభువునకు చెందినటువంటిదే. Nothing is mine. ఏది కూడా నాది కాదు. Everything is given by him to me for some time. అన్ని కొంతకాలం నేను అనుభవించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటివే. And I should use it only for his glory. నేను ఆయన మహిమార్థమే వాటిని వాడాలి. Nothing is ours. ఏది కూడా మనది కాదు. And we must totally depend on him. మనము సంపూర్ణంగా ఆయన మీద ఆధారపడాలి. For our house, మన ఇంటి విషయము, for our food, మన ఆహారం విషయము, for our clothing, మన వస్త్రముల విషయము. So we should totally depend on the Lord. మనము సంపూర్ణంగా ప్రభు మీదనే ఆధారపడాలి. We should look to the Lord for everything. అన్ని విషయాల్లో ప్రభు వైపే మనం చూడాలి. So this is the true freedom. ఇది నిజమైన స్వాతంత్రము. So people think, ప్రజలు అనుకుంటారు, if I surrender my life to Jesus, నేను నా యొక్క జీవితాన్ని ప్రభుకు అప్పగించుకుంటే I cannot enjoy this world. ఈ లోకంలో చాలా విషయాలు నేను అనుభవించలేను. There is a lie Satan tell to you. అది సాతాను చెప్పే అబద్ధం. అది if you give your life totally to Jesus, నీ యొక్క జీవితం సంపూర్ణంగా నువ్వు ప్రభుకు అప్పగించు, there won't be joy in your life. Satan says like that. సాతాన్ అంటాడు నీ యొక్క జీవితంలో సంతోషం ఉండదు. That is a lie Satan is telling. అది సాతాన్ చెప్పే అబద్ధం. అది the true freedom we enjoy only when we surrender ourselves to the Lord Jesus Christ. నిజమైన స్వాతంత్రము మనం ఎప్పుడు అనుభవిస్తామంటే మన జీవితాన్ని ప్రభుకు మనం అప్పగించినప్పుడే. So only when you surrender, నీవు ప్రభుకు సమర్పించుకున్నప్పుడే you are free from the sin. నువ్వు పాపము నుండి దూరంగా ఉంటావు. You are free from yourself. నీ యొక్క స్వయం నుండి కూడా నువ్వు దూరంగా ఉంటావు. And you are free from the Satan. నువ్వు సాతాను నుండి కూడా విడుదల పొందినవాడుగా ఉంటావు. If you are not surrendered, ఒకవేళ నువ్వు ప్రభుకు అప్పగించుకోకపోతే you will live in the sin. నీవు పాపంలోనే ఉంటావు. And your life will filled with the selfishness. నీ యొక్క జీవితం అంతా స్వార్థపూరితమైన జీవితం ఉంటది. You only live for yourself. నీవు కేవలం నీ కొరకే జీవిస్తావు. Or you live for your wife and children. లేదంటే నీ భార్య నీ పిల్లల కొరకే దాన్ని ఉంచుతూ వస్తావు. So your life will be self-centered. నీ యొక్క జీవితము నీ చుట్టే అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. And you totally live only for yourself. నువ్వు సంపూర్ణంగా కేవలం నీ కొరకే లోకంలో జీవిస్తావు. If you want to freedom for your selfishness, నీ యొక్క స్వార్థం నుండి నీకు స్వాతంత్రం కావాలంటే, you want to freedom from the sinful life, పాప జీవితం నుండి నీకు విడుదల కావాలంటే, you want the freedom from the satanic influence, అపవాద యొక్క తంత్రం నుండి నీకు స్వాతంత్రం కావాలంటే, the only way is that you should completely surrender our lives to the Lord Jesus Christ, because he has paid for the price. కేవలం ఒకటే ఒక మార్గము, నువ్వు ప్రభువునకు నీ జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన నీ కొరకే క్రయం చెల్లించి నిన్ను కొన్నాడు. Some people even accepting Jesus, they're not relieved, or they're not relieved from their caste. చూడండి, కొంతమంది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించినప్పటికీ వారి గత జీవితం నుంచి వారు ఇంకా విడుదల పొందకుండా ఉంటారు. That caste is still holding them. కొన్నిసార్లు కాస్ట్ వారికి పట్టుకునే ఉంటారు. There is no freedom in their life. చూడండి, వారి జీవితంలో స్వాతంత్రం ఉండదు. Only if you are surrender, you are free from your caste, your religion, everything, and you are free to serve the Lord. ప్రభువుకి సంపూర్ణంగా అప్పగించుకుంటేనే
ఈ యొక్క కులము మతము వీటన్నిటి గురించి నీకు విడుదల కలుగుతుంది. You are free to know the Lord. నువ్వు ప్రభుని బాగా ఎరగాలనుకుంటే, you are free to worship the Lord. నువ్వు ప్రభుని ఫ్రీగా ఆరాధించు. You are free to serve the Lord. నీవు చాలా స్వేచ్ఛగా ప్రభుని and you can live righteous and peaceful life in the Lord. ప్రభువులో స్వేచ్ఛగా స్వాతంత్రంగా న్యాయమైన జీవితంను జీవిస్తావు. only when we surrender our life. కేవలము ప్రభువుకి మన జీవితాన్ని only when we become bond servants. కేవలము ఆయనకు బానిసలమైనప్పుడే, when we become slaves to the Lord, మనము ఆయనకు దాసులమైనప్పుడే we can really enjoy the freedom. అప్పుడే మనం ప్రభు యొక్క స్వాతంత్రమును మనం అనుభవించగలం. if you are not surrendered your life, ఒకవేళ మనము మన జీవితాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించకపోతే, somewhere will be serving only yourself or sin. కేవలం ఏదో ఒక చోట కేవలం నీ యొక్క స్వంత స్వయం నేను ఆస్వాదిస్తూ ఉంటావు. సో we need to, every child of God should be a servant of God. అందుని బట్టే ప్రతి ఒక్క దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యొక్క దాసుడు. And 2 Timothy chapter 1 verse 11, 2 తిమోతి 1:11 దయచేసి చూడండి. Paul says, I am a preacher, apostle and teacher. పౌలు అంటాడు, please listen carefully. 2 తిమోతి, it's all right, I'll read, I'll tell, don't worry about it. Don't worry, just tell. Paul says, పౌలు అంటాడు, I am a preacher, నేను బోధకుడును, and apostle, నేను అపోస్తలుడును, and teacher. నేను బోధకుడును. 3 things he says. 3 విషయాలు ఆయన చెప్తున్నాడు. Before he became apostle, ఆయన అపోస్తలుడుగా కాకమునుపు, before he became a teacher, ఆయన బోధకుడుగా కాకమునుపు, before he became a preacher, ఆయన ప్రకటించేవాడు కాకమునుపు, in Romans chapter 1 and verse 1 he said, I am a bond servant of, tell, Christ. క్రీస్తు దాసుడును. So he said, I am the slave of Christ. పౌలు అంటాడు, యేసు క్రీస్తుకు నేను దాసుడును అంటున్నాడు. He surrendered his life. ఆయన తన జీవితాన్ని అప్పగించుకున్నాడు. On the way of Damascus, దమస్కు మార్గంలో, when he met the risen Lord, పునరుత్థానుడైన యేసుని చూసినప్పుడు, Lord, tell me what I have to do. ప్రభువా నేను ఏమి చేయాలని అడుగుతూ వచ్చాడు. Whatever you tell, I am doing, Lord. ప్రభువా మీరు ఏం చెప్తారో నేను అది చేస్తాను. Nothing in my life, my desires. చూడండి, నా యొక్క కోరిక, నా జీవితంలో it's not my will, O Lord. ప్రభువా నా చిత్తము కాదు. You say whatever you say, I do it, O Lord. ప్రభువా మీరు నాకు ఏం చెప్తారో నేను అది చేస్తాను. He surrendered his life. తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా before he became a preacher, ఆయన ప్రకటించేవాడు. before he became a teacher, ఆయన బోధించకముందు, before he became a apostle, అపోస్తలుడు కాకముందు, he said himself that I am a bond servant. ఆయన తనను గురించి తాను చెప్పుకున్నాడు, I am a slave of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దాసుడును. That's how we should be. మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి. God wants to use you. దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలంటే, you want to become a teacher, నీవు ప్రకటించేవాడుగా ఉండాలంటే, you want to serve the Lord, దేవుని సేవించాలనుకుంటే, so you must surrender your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు without become a God's bond servant, నువ్వు బానిసగా దాసుడుగా ఉండవు. we cannot serve the Lord. దేవుని సేవించలేము. That's why when Lord wrote this book, అందుకనే ప్రభు ఈ పుస్తకం రాసినప్పుడు, he said, give it to my bond servant John. అందుకనే నా యొక్క దాసుడైన యోహానుకి ఇస్తున్నాను. So we must become servants to the Lord, to serve the Lord. మనము దేవుని సేవించే దాని విషయంలో మనము దాసులంగా మనం చేయబడాలి. In the Bible there is a principle. బైబిల్లో ఒక నియమం ఉంది. You know what is the principle? ఆ నియమం ఏంటి? If you want God's blessing, దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీకు కావాలనుకుంటే, you cannot jump and take. Jump. ఎగిరి దాన్ని తీసుకోలేము. Agree, correct. So you cannot take the God's blessing by jumping. చూడండి, ఎగురుకుంటూ దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోలేం. You can take God's blessing by bending. మనము మోకాళ్ళు వంగితేనే దేవుని ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటాం. The more you bend, ఎంతగా నువ్వు వంగితే, the more you are blessed. అంతగా నువ్వు దీవించబడతావు. That is the secret. అదే రహస్యం. The way up is, చూడండి, పైకి ఉండే మార్గం చూస్తే, the way down. దానికి కావాల్సిన కింది మార్గం కూడా అంతే ఉంటుంది. more you go down, నువ్వు ఎంతగా కిందికి వెళ్తే, the Lord will more lift you up. అంతగా అక్కడ నుండి దేవుడు నిన్ను, the more you bend yourself, ఎంతగా నువ్వు తగ్గించుకుంటే, the more God will bless you. అంతగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. There is one example. ఒక ఉదాహరణ ఉంది. Probably I might have told last time, I don't know. బహుశా నేను ముందు చెప్పిండవచ్చు, నాకు గుర్తులేదు. pastor had a 10 years daughter. ఒక పాస్టర్ గారికి 10 సంవత్సరాల కుమార్తె ఉంది. They were going in a car. వారు ఒక కారులో వెళ్తున్నారు. So the daughter was sitting in the driver's next to the driver. ఇప్పుడు ఆ కుమార్తె డ్రైవర్ పక్క సీట్లో కూర్చొని ఉంది. This daughter often used to stand up.
ఈ యొక్క కుమార్తె ప్రతిసారి లేచి నిలబడాలని ఆశిస్తుంది. It was disturbing to drive the car. ఇప్పుడు ఆ కారుని డ్రైవ్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది. The father told, please sit down. అప్పుడు తండ్రి అన్నాడు, అమ్మా నువ్వు కూర్చో. She sat down again. ఆమె కూర్చునింది. మళ్ళీ వెంటనే కొంచెం సమయానికి లేచి again the father said, please sit down. అమ్మా నువ్వు కూర్చో అని మళ్ళీ తండ్రి చెప్పాడు. At third time, fourth time, మూడోసారి నాలుగోసారి చెప్పాడు. and finally he gave a slap. ఐదోసారి ఒక దెబ్బ కొట్టాడు. and she sat. ఆ తర్వాత ఆమె కూర్చునింది. She was quiet for some time. ఆమె కొంచెం సేపు మౌనంగా ఉంది. After 10 minutes she said like this. 10 నిమిషాల తర్వాత ఆమెకు మాట అనింది. Daddy, what my daughter? ఏం చెప్పండి. You told me to sit, I am sitting. నీవు నన్ను కూర్చో అని చెప్పినావు, నేను కూర్చున్నాను. I am sitting outside. నేను బయట కూర్చున్నాను. But inside I am still standing. లోపల నేను మరలా నిలబడుకునే ఉన్నానంటుంది. So we are like that in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం కూడా కొన్నిసార్లు ఆ విధంగానే ఉంటాం. Many times we are so humble. చాలా సార్లు మనం చాలా దీనులమనే యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. We are broken before the Lord. మనము దేవుని ఎదుట విరగొట్టబడిన వారంగా ఉంటాం. Heart and heart will be standing. అయితే మన హృదయంలో మనం లేచి నిలబడే ఉంటాం. Whom they think I am. నేను ఎవరని అనుకుంటారు వారు. They don't even consider me. వారు అసలు నన్ను కన్సిడర్ చేయటం లేదు. They don't even recognize me. వారు నన్ను గుర్తించడం లేదు. They don't recognize my talents. నా యొక్క తలాంతులను గుర్తించడం లేదు. Don't even give me an opportunity to pray. అసలు ప్రార్థించడానికి కూడా నాకు వీరు సమయం ఇయ్యరండి. Think about me. అసలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? So the self will be standing. ఇప్పుడు స్వయం అనేది లేచి నిలబడి ఉంటుంది. No God's blessing. దేవుని ఆశీర్వాదం ఉండదు. The more you bend, నువ్వెంతగా వంగితే God will bless you. అంతగా దేవుని ఆశీర్వదిస్తాడు. Sometimes you may have only to listen for years and years. కొన్నిసార్లు సంవత్సరాలు నువ్వు కేవలం వినడానికి మాత్రమే నీకు ఉంటుంది. Humble yourselves, God will lift you up. అయితే మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోనండి. తగిన కాలంలో దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు. The way up is always the way down. చూడండి, మార్గం ఎంతగా పైకి ఉంటే అంతగా కిందికి ఉంటుంది. The way of life is the way of death. చూడండి, ఒక మార్గం చూస్తే జీవ మార్గం ఎట్లుంటుందో మరణం కూడా అట్లనే ఉంటుంది. You want the more life in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఎక్కువ జీవం కావాలనుకుంటే you must die often. నీవు ప్రతి క్షణం నువ్వు మరణిస్తూనే ఉండాలి. The way of life is the way of death. చూడండి, జీవపు మార్గములో నువ్వు పైకి వెళ్ళాలంటే చాలా విషయాల్లో నువ్వు చంపుకోవాలి. And Jesus is the perfect example. దానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిపూర్ణమైన ఉదాహరణ. We read in Philippians chapter 2. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఆయన గురించి although he is God, he emptied himself and came as a servant. ఆయన దేవుడుగా ఉన్నప్పటికీ తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని భూమి మీదకి వచ్చినాడు. He came to the lowest servant. చూడండి, ఆయన దాసునిగా చేయబడుతూ వచ్చాడు. You want to bear the cross. ఎందుకంటే ఆ సిలువ మరణం పొందినంత. And he is our perfect example. ఆయన మన పరిపూర్ణమైన ఉదాహరణ. He did not lifted himself. ఆయన తనను తాను హెచ్చించుకోలేదు. But he humbled himself. ఆయన తను తానే తగ్గించుకున్నాడు. God the Father lifted him up. తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనని హెచ్చిస్తూ వచ్చాడు. And he is seated in the heavenly places. ఇప్పుడు ఆయన పరలోకపులో ఆయన కూర్చున్నాడు. That is the only way the Lord has shown to us. అదొక్క మార్గమే దేవుడు మనకు చూపించినాడు. The more you humble, నువ్వు ఎంతగా తగ్గించుకుంటావు, God is going to lift you up. అంతగా దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. When he was in the world, ఆయన లోకంలో ఉన్నప్పుడు, in Mark Gospel chapter 10 verse 45, మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయము 45, he said the Son of Man did not come to be served but to serve. మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయటకు రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయడానికి వచ్చాడు. We should have that same heart in our life. అదే హృదయంలో దృక్పథం కలిగి ఉండాలి. We are come here not to be served. చూడండి, మనము పరిచర్య చేయించుకోవడానికి రాలేదు. We are come here to serve. మనం ఆయనను సేవించడానికి పరిచారం చేయడానికి వచ్చాము. When you come to the house of God, దేవుని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు you pray like this. నీవు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయి. Lord, I am going to your house today. ప్రభువా, నేను నీ యొక్క ఇంటికి వెళ్తున్నాను. Give me one opportunity to serve others. ప్రభువా, ఒక్క అవకాశం ఇతరులను సేవించే విషయంలో నాకు అనుగ్రహించండి. It may be washing of the plate. ప్రభువా, ఇతరుల ప్లేట్ cleaning the house. దేవుని ఇంటిని తుడచడం అయితే, it may be folding the mats ఫోల్డ్ చేయడం. It may be talking to some person who is been discouraged. ఎవరైతే నిరుత్సాహంలో ఉన్నారో ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడి ఎంకరేజ్ చేయడానికి. So give me an opportunity to serve others. ప్రభువా, ఒక్క అవకాశం ఇతరులను సేవించే విషయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. In foreign country there was one church. విదేశాల్లో ఒక చర్చ్ ఉంది. And the church had only one door. ఆ చర్చ్కి కేవలం ఒక డోర్ మాత్రమే ఉంది. We have how many? 3 doors. That church had only one door. ఆ యొక్క సంఘంలో కేవలం ఒక డోర్ మాత్రమే ఉంది. And the entrance they had written like this. ఎంట్రన్స్ లో ఒక మాట రాశారు, only servants enter inside.
కేవలం ప్రభు యొక్క దాసులు మాత్రమే ప్రవేశించండి లోపలికి. So if you are willing to serve others, enter the house of God. నీవు ఇతరులను సర్వ్ చేసి పరిచయం చేసే వ్యక్తివైతేనే లోపలికి రా. Our perfect example is our Lord Jesus Christ. చూడండి, శ్రేష్టమైన ఉదాహరణ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే. American president called David Eisenhower. డేవిడ్ ఐసెన్హౌవర్ అనే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. He was 34th president of America. ఆయన అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో 34వ రాష్ట్రపతి. Once he rebuked is the military general. ఒక మిలిటరీ జనరల్ ని అతను కొంచెం గద్దించాడు. So because the general humiliated an ordinary soldier. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పెద్ద జనరల్ ఒక సామాన్యమైన సిపాయిని కూడా ఆయన గద్దించినాడని, అవమానిస్తూ వచ్చాడు. సో దిస్ ప్రెసిడెంట్ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్. రాష్ట్రపతికి ప్రెసిడెంట్కి ఇది. హి వాస్ ఆల్సో ద కమాండర్ డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ 2. ఆయన రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఆయన కమాండర్ గా కూడా, కమాండర్ ఆఫ్ అమెరికాకి కమాండర్ గా ఉన్నాడు. బిఫోర్ బికమింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన ప్రెసిడెంట్ కాకమునుపు ఆయన కమాండర్ గా పనిచేశాడు. హి నోస్ హౌ ద వార్ టేక్ ప్లేస్. చూడండి, యుద్ధాలు ఎలా జరుగుతాయో ఆయనకు బాగా తెలుసు. హి డిడ్ నాట్ లైక్ ద జనరల్ రిబ్యూకింగ్ ఆర్ హ్యూమిలియేటింగ్ ఏ ఆర్డినరీ సర్వెంట్. ఈ యొక్క జనరల్ ఆ యొక్క సామాన్యమైన సిపాయిని అవమానపరచడం అతనికి ఇష్టం లేదు. సో దిస్ ప్రెసిడెంట్ సెడ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అన్నాడు ఒక మాట, అవర్ వార్స్ కెన్ బి వన్ వితౌట్ జనరల్ బట్ నాట్ వితౌట్ ఆర్డినరీ సోల్జర్స్. మన యుద్ధాలు అవర్ వార్స్ కెన్ బి వన్ వితౌట్ ద జనరల్స్, మన యుద్ధాలు వితౌట్ ద సోల్జర్స్. మన యుద్ధాలు జనరల్స్ లేకుండానే యుద్ధాల్లో మనం జయం పొందొచ్చు, కానీ ఆర్డినరీ సామాన్యమైన సిపాయిలు లేకుండా మనం యుద్ధం జయించలేమన్నాడు. సో ద ఆర్డినరీ సోల్జర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సామాన్యమైన సోల్జర్స్ యుద్ధంలో చాలా ప్రాముఖ్యం. బట్ వాట్ వీ డూ నో, అయితే మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్ చర్చెస్ సంఘాల్లో we give more importance to the famous evangelist. మనము గొప్ప సువార్థికులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. అండ్ we call the superstars. మనము వారు ఎంతో సెలబ్రిటీస్ ఉన్న వారిని పిలుస్తాము. where they preach for the lakhs of people. ఎక్కడైతే వారు లక్షల మందికి బోధిస్తుంటారో వారిని చూస్తూ ఉంటాం. and we think that without them the church will not function. మనం అనుకుంటాము వారు లేకుండా సంఘం అనేది నడవదని అనుకుంటూ ఉంటాం. God will raise some superstars, that is a different story. దేవుడు చాలా మందిని సూపర్ స్టార్స్ గా పరిచర్యలో లేపుకుంటాడు, like our brother Baksingar గారు లాగా. so that is a different story. అది వేరే కథ అది. but these days we think, ఈ రోజుల్లో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, only generals, with the generals we can win the war. కేవలం జర్నల్స్ ఉంటేనే మనం యుద్ధాలు గెలుస్తాము అని అనుకుంటాం. only with the superstars we can revive the church. కేవలం ఒక గొప్ప సువార్థికులు సూపర్ స్టార్స్ తోనే సంఘాన్ని మనం చేర్చుకోవచ్చు. who is important, who are the backbone of the ministry? ఈ యొక్క పరిచర్యలో ఎవరు ముఖ్యమైన బ్యాక్ బోన్ గా ఉంటారు? backbone of the ministry are not the superstars. ఈ యొక్క పరిచర్యలో వెన్నెముకగా ఉన్నవారు సూపర్ స్టార్స్ కాదు. ordinary people like you and me who has been totally surrendered and become a bond servant to Christ, they are the backbone of the ministry. ఈ యొక్క సామాన్యమైన నీవు నేనే ఈ యొక్క పరిచర్యలకు దేవునికి దాసులుగా ఉన్న మనమే వెన్నెముకగా ఉన్నాం. That's why we need to commit ourselves to the Lord. అందును బట్టే మనము ప్రభుకి మన జీవితాల్ని అప్పగించుకోవాలి. surrender ourselves to the Lord. మన జీవితాల్ని సంపూర్ణంగా ప్రభుకి అప్పగించుకోవాలి. We must have the desire to be used by the Lord. దేవుని చేత ఉపయోగపడడానికి మనం ఇష్టపడాలి. So God gives his message only to the bond servants. దేవుడు తన వర్తమానాన్ని కేవలం తన యొక్క దాసులకు మాత్రమే అనుగ్రహిస్తాడు. What is going to happen, the future events has been revealed to his servant, the bond servant John. కలగబో వాటిని తన ప్రియ దాసుడైన యోహానుకు మాత్రమే దాన్ని బోధిస్తూ వచ్చారు. So let us examine our life. మన జీవితాలు పరీక్షించుకుందాం. Have you surrendered your life to the Lord? నీ యొక్క జీవితాన్ని ప్రభువుకి సమర్పించుకున్నావా? When you call that you are a bond servant, అప్పుడే నువ్వు ప్రభు యొక్క దాసుడుగా పిలువబడతావు. Do you know that Lord has paid the price for you to purchase you? నిన్ను కొనడానికి దేవుడు ఎంత గొప్ప క్రయం చెల్లించాడని నీకు తెలుసా? So do you have that feeling in your heart that God has purchased me? దేవుడు నన్ను కొన్నాడు అనే దృక్పథము నువ్వు కలిగి ఉన్నావా? So Paul says, I am a teacher and apostle
but before that he was a bond servant. నేను బోధకుడను, నేను అపోస్తలుడని పౌలు చెప్పకమునిపే క్రీస్తు యొక్క దాసుడు అనే మాట చెప్తూ వచ్చాడు. If you are not a bond servant, నీవు దేవునికి దాసుడుగా లేకపోతే you cannot be a preacher or a teacher. నీవు బోధకుడు గాని లేకుంటే ప్రకటించేవాడు గాని. Today you can worship, today you can surrender yourself. అయితే ఈ రోజు నువ్వు ప్రభువుకి నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకోవచ్చు. So God will use you mightily for his glory. దేవుడు నిన్ను చాలా శక్తిగలంగా నిన్ను వాడుకోవచ్చు. Never think God will use only the pastors, the deacons, the elders or superstars or big people. చూడండి, దేవుడు కేవలము సేవకుల్ని, సంఘ పెద్దల్ని, బోధించేవారిని వారినే వాడుకుంటారని ఎప్పటికీ నువ్వు అనుకోవద్దు. The ordinary people, సామాన్యమైన వారిని కూడా, those who are totally surrendered their will to the Lord, ఎవరైతే వారి యొక్క చిత్తమును సంపూర్ణంగా ప్రభువుకు అప్పగించుకుంటారో, totally become his servants, సంపూర్ణంగా ఆయన దాసులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు, depending on the Lord Jesus Christ, సంపూర్ణంగా ప్రభువు మీద ఆధారపడుతూ వస్తారో, God will use them mightily for his glory. దేవుడు వారిని ఎంతో బలముగా ఆయన మహిమ రాజ్యంలోనికి వాడుకుంటాడు. More and more from this book and prepare us, all of us, for his coming. దేవుడు ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో నుండి అనేక విషయాల్ని మర్మాలు మనకి బోధిస్తూ మనల్ని ఆయన రాజ్యం కొరకే మనం సిద్ధపరచును గాక. We are doing all these things because of one thing, that we are going to meet the King of Kings one day. మనం ఇవన్నీ చేసిన కార్యక్రమాలు ఎందుకంటే ఒకానొక దినము రాజులకు రాజు అయిన ప్రభు అయిన యేసు ప్రభుని ఎదుర్కొనబోతున్నాం. May God bless all this word. దేవుడు యొక్క వాక్యమును మన కొరకై దీవించును గాక.